Good morning, students. Today, in our online video presentation with the help of slides, we will discuss about the most important part of English grammar, and that is correction of sentences. In English, while speaking and while talking and drafting letters and applications of complaint, memorandums, people and students tend to make several or umpty number of mistakes or errors. Dealing with this topic, I hope, will help you to minimize the errors that which you commit while drafting and writing the English language. In sentence correction, there are several areas of concern where students and the learned people and the graduates even they make errors. There are many aspects or many areas in which they make errors. Number one, subject and verb agreement, there we make errors. And number two, correct usage of numbers, that is singular and plurals. And number three, time and tense, that is usage of present tense to past tense. And number four, usage of pronouns. Number five, passivization. Number six, degrees of comparison, degrees of adjectives, in other words. And number seven, use of articles. Number eight, use of prepositions. And number nine, use of sentence linkers. So here we are making lot of errors in a sentence, and it is necessary for us to learn to correct these sentences. These mistakes are considered as common errors. Basic and fundamental grammatical knowledge of these aspects will help the students to minimize errors in their sentences. Today, in this presentation, we will discuss subject and verb usage, how to use this subject and verb correctly, and as well as usage of singulars and plurals in a sentence we discuss in this presentation. Subjects and verb must agree with one another in number. ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಎರಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಇರಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆ ಇರಬೇಕು, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರಬೇಕು. ಆಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಆರ್ ಪ್ಲೂರಲ್. Thus, if a subject is singular, its verb must also be singular. ಒಂದು ವೇಳೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಕೂಡ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. If a subject is plural, its verb must also be plural. ವಿಷಯ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಆ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಕೂಡ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. In present tenses, nouns and verbs form plurals in opposite ways. Nouns add an s to form singular form, but verbs remove an s
from the singular forms. Now let us come to the example sentence to tell you to make it understand for you. The dog chases the cat. ಈ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವುದಾದರೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ದ ಡಾಗ್ ಎನ್ನುವುದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಡಾಗ್ ಎನ್ನುವುದು ಏಕವಚನ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಕೂಡ ನಾವು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಏಕವಚನವನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಏಕವಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಬಹುವಚನ ಆಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ದ ಡಾಗ್ ಚೇಸಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್. ಡಾಗ್ ಏಕವಚನ, ಚೇಸಸ್ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಕೂಡ ಏಕವಚನ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯ ಉಪಯೋಗವಾಗಿದೆ, ಸರಿಯಾದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಎರರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ದಿ ಡಾಗ್ಸ್ ಚೇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದ ಡಾಗ್ಸ್ ಅನ್ನುವುದು ಏನಾಗಿದೆ? ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ, ಡಾಗ್ಸ್. ಕ್ರಿಯಾಪದ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದರೆ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಬಹುವಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ವರ್ಬ್ಗೆ ನಾವು ಎಸ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏಕವಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಬಹುವಚನಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಅನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಏನಾಗ್ತದೆ? ಬಹುವಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡಾಗ್ಸ್, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲೂರಲ್. So we have used the verb as plural. So this is the correct form of sentence. A phrase or clause between subject and verb does not change the number of the subject. ವಿಷಯ ಮತ್ತು ವರ್ಬಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ರೇಸ್ ಅಥವಾ ಫ್ರೇಸ್ ಅಂದರೆ ಪದಗಳ ಗುಚ್ಛೆ, ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಪದಗಳ ಗುಚ್ಛೆ ಬರುವಾಗ ಈ ಪದಗಳ ಗುಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೀಮಾ ಬೀನ್ಸ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ನೋಡಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಫ್ರೇಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಫ್ರೇಸ್ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಮುಖ್ಯವಾದಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿನ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವರ್ಬನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೋಬೇಕು ನಾವು. ಆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಏಕವಚನ ಆಗಿದ್ದರೆ ವರ್ಬ್ ಕೂಡ ಏಕವಚನ ಆಗಿರಬೇಕು. ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್, ದ ವರ್ಬ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೂರಲ್, even though it is having a clause or a phrase in the middle of the subject and the verb. A can of lima beans sits on the shelf. ನೋಡಿ, a can ಅನ್ನುವುದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಕ್ಯಾನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಡಬ್ಬಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಲೀಮಾ ಬೀನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಧಾನ್ಯ. ಇದು ಫ್ರೇಸ್ ಆಗಿದೆ, ಆಫ್ ಲೀಮಾ ಬೀನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನುವುದು ಏಕವಚನ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ? ಕ್ರಿಯಾಪದದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸಿಟ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದೇವೆ, ಏಕವಚನದ ವರ್ಬನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ದ ವರ್ಬ್ ಸಿಟ್ಸ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್, ನಾಟ್ ವಿತ್ ದ ಬೀನ್ಸ್. ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇವೆ? ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೀಮಾ ಬೀನ್ಸ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಸಿಟ್ ಅಂತ ಬರೆದುಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎ ಕ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ಲೀಮಾ ಬೀನ್ಸ್ ಸಿಟ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಇದು ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ನೀವು ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬರೋಣ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಅನದರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ದ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮೀಟಿಂಗ್ ವರ್ ಬೋರ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ? ದ ವಿಮೆನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಷಯ ಏನಾಗಿದೆ ನೋಡಿ? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ವಿಮೆನ್ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ, ವೋಮನ್ ಅಂತ, WOMAN, ವೋಮನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏಕವಚನ. WOMEN ಅಂತ ಬರೆದ್ರೆ ಇದು ಬಹುವಚನ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ದ ವಿಮೆನ್ ಹೂ ವೆಂಟ್ ಟು ದ ಮೀಟಿಂಗ್, ಇದು ನೋಡಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಕ್ಲಾಸ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಕ್ಲಾಸ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ?
ಈ ಮೇನ್ ಆದಂಥ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅದರದ್ದೇ ನಾವು ಅದರ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ನಿಯಮದ ಪ್ರಕಾರ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ರೂಲ್ಸ್, ಇಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ದ ವರ್ಬ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಪ್ಲೂರಲ್, ದೆನ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದ ವರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ಬಹುವಚನ. ವಾಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ. ವಾಸ್ದು ಬಹುವಚನ ಯಾವುದು? ವರ್. ಯಾಕೆ ವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು? ವಾಸ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವಿಷಯ ದ ವಿಮೆನ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಬಹುವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಅಥವಾ ಟು ಬಿ ವರ್ಬನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದ್ದೇವೆ. Indefinite pronouns as subjects. Singular indefinite pronoun subjects takes singular verbs. For example, indefinite pronouns ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಈಚ್, ಈದರ್, ನೀದರ್, ಒನ್, ನೋ ಒನ್, ನೋಬಡಿ, ನಥಿಂಗ್, ಎನಿವನ್, ನೋಬಡಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್, ಸಮ್ವನ್, ಸಂಬಡಿ, ಸಮಥಿಂಗ್, ಎವ್ರಿವನ್, ಎವ್ರಿಬಡಿ, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನಾಮಪದದ ಬದಲಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂಥ ಪದಗಳನ್ನೇ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ವರ್ಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆವಾಗ ನೋಡಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಏಕವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದಗಳನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಈಚ್ ಅಂತ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಏಕವಚನದ ವರ್ಬನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಚ್ ಡಸ್ ಅ ಗುಡ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ವರ್ಡ್ಸಿಂದ ಬರುವಂಥ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನೋಬಡಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ. ನೋಬಡಿಯಿಂದ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೇಕನ್ ಇಸ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್. ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ನೋಬಡಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಕನ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ. ಯಾಕೆ ಬಹುವಚನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ನಾವು? ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದು ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸಿಂದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಯಾವಾಗಲೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರಲೇಬೇಕು. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಕೆಲವಾರು ಎಕ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಆಗಿ, ಅದು ಬಹುತೇಕ ಸಲ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವಾರು ಸಲ ಸೆವರಲ್, ಫ್ಯೂ, ಬೋತ್, ಮೆನಿ ಈ ಪದಗಳು ಬರುವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆವರಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ, ಫ್ಯೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಾಗಿ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ, ಬೋತ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ, ಮೆನಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ ಬರುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಕೂಡ ಏನಾಗಿರಬೇಕು? ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬೋತ್ ಡೂ ಅ ಗುಡ್ ಡೀಲ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಆಫೀಸ್. ಡೂ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ಬಹುವಚನ. ಬೋತ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಬಹುವಚನ. ಸೆವೆರಲ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ, ಸೆವೆರಲ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಟ್ ದ ಮೀಟಿಂಗ್. ನೋಡಿ, ಸೆವೆರಲ್ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೂರಲ್. ಇದು ಸೆವೆರಲ್ ಆರ್ ಅಂತ, ಸೆವೆರಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲೇಬಾರ್ದು. ಸೆವೆರಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ. ಸೆವೆರಲ್ ಆರ್ ಅಥವಾ ಸೆವೆರಲ್ ವರ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿರುವುದಾದರೆ. Some indefinite pronouns may be either singular or plural with countable, uncountable. Use singular with countable, use with countable, use plural. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸೊಂದಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಗ್ರೇನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಏನಾಗಿದೆ? ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಯಾವುದರೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಇಂಡೆಫಿನೆಟ್ ಪ್ರೊನೌನ್ಸ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ
ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವರ್ಬನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ನೋಡಿ, ಈ ಸಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಏಕವಚನ. ಆಫ್ ದ ಶುಗರ್, ನೋಡಿ ಶುಗರನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನಾವು. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್, ದೇರ್ ಫೋರ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ವರ್ಬ್. ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ನೋಡಿ, ಸಮ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಬಹುವಚನ ಆಗಿದೆ. ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್, ನೋಡಿ, ಆದರೆ ಈ ಮಾರ್ಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನಾಗಿದೆ, ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಗೋಲಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ಆರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಮಾರ್ಬಲ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರಾಂಗ್. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಾರ್ಬಲ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಕರೆಕ್ಟಾ ರಾಂಗಾ? ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ ಅಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶೆಲ್ಫಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎಣಿಕೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಹುವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು, ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಪ್ಲೂರಲ್. ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಎರಡೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಆ್ಯಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಜೋಡಣೆ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಬಹುವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಬರುವಾಗ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲನ್ನು ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ easily understandable for us, understandable to you. You can grasp the idea. A pencil and an eraser. Eraser ಅಂದರೆ ರಬ್ ಮಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ನಾವು. A pencil and an eraser make writing easier. ನೋಡಿ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಕಂಜಂಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇದನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒಂದಿಗೆ, ಕಂಪೌಂಡ್ ಇರೇಸರ್. ಸೊ ಏನಾಗಿರಬೇಕು ಕ್ರಿಯಾಪದ, ನೋಡಿ ಪ್ಲೂರಲಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡ್ ಅಂತ ಬರೆದಿಲ್ಲ, ಮೇಕ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇಡ್ ಅಂದರೆ ಸಿಂಗುಲರ್ ಅಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಬೋನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್ ಈಸ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಬ್ರೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಟರ್, ರೋಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಟ್ನಿ ಆರ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಹೆಲ್ತ್, ಆರ್ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಪ್ಯಾಲೇಟ್, ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ. ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾವಾಗ ಕಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿತ್ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ಆರ್ ನಾರ್ ದ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರೀಸ್ ವಿತ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಯರರ್ ಟು ಇಟ್. ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಷರತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಆರ್ ಮತ್ತು ನಾರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಎರಡೂ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅಂಥ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಆರ್ ಆದ ನಾರ್ ಅಥವಾ ಆರ್ ಆದ ನಂತರ ಇರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿರ್ತದೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಏಕವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಬಹುವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಈ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವೆನ್ ವಿ ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದ ಬಾಕ್ಸ್, ನೀದರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ನೋಡಿ, ನಾರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನಾರಿಂದ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನ, ಆದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಬನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಏಕವಚನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ.
ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಈಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಂದಿಲ್ಲ, ನಾರ್ ಬಂದಿದೆ. ಮತ್ತು ನಾರ್ ಆದ ನಂತರ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದೇ ಕಂಪೌಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಬೈ ಆರ್ ನಾರ್, ಯಾವ ಸೆಕೆಂಡ್ ವರ್ಬ್ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಕೂಡ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಲುಕ್ ಎಟ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್. ನೀದರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ನಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ. ನೋಡಿ, ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಬಹುವಚನ, ನಾರ್ ಆದ ನಂತರ ಬರುವಂಥ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಡೈರೆಕ್ಟರ್. ಇದು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ಏಕವಚನದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಬರಬೇಕಿಲ್ಲಿ? ಒಂದು ವೇಳೆ ಆರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ವರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏಕವಚನ ಬರಬೇಕು. ಈಸ್, ಆ್ಯಸ್, ಹ್ಯಾಡ್ ಅಲ್ವಾ? ನೀದರ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ ನಾರ್ ದ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ. So in this example, the singular verb is agreeing with the nearer subject director. Alva? Titles of single entities, books, organizations, countries, etc. are always singular. ಪುಸ್ತಕಗಳ ಶೀರ್ಷಿಕೆಗಳು ಟೈಟಲ್ಸ್, ಸಂಘಟನೆಗಳ ಹೆಸರುಗಳು, ದೇಶದ ಹೆಸರುಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ ಇರುವಾಗ ಎಂದಿಗೂ ನಾವು ಏಕವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ನೋಡಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಅನ್ನೋದು ದೇಶ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ದೇಶದ ಹೆಸರು ಬರುವಾಗ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಕೂಡ ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾತ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಎ ಲಾಂಗ್ ಟೈಮ್ ಟು ರೀಡ್. ದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾತ್ ಅಂದರೆ ಪುಸ್ತಕದ ಹೆಸರು. ಏಕವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದ ಟೇಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರಾತ್, ಟೇಕ್ ಅಂತ ಬರಿಬಾರ್ದು, ಏಕವಚನದಲ್ಲೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? Plural form subjects with a singular meaning take a singular verb. For example, ಕೆಲವೊಂದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿನೇ ಅದರ ವಿಷಯಗಳು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿನೇ ಇರ್ತವೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ, ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೂಡ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ ನಾವು, ಮಂಪ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಮಂಪ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಾಯಿಲೆ. ಮೀಸಲ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುವಾಗ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿರುವುದಾದರೂ ಏಕವಚನದ ಅರ್ಥನೇ ಇದು ಕೊಡ್ತದೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಬಹುವಚನ ಅದು. ಸೊ ಅಂಥ ಬಹುವಚನದ ವಿಷಯ ಆದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದನ್ನು ಏಕವಚನದಲ್ಲಿನೇ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಪದವು ಕೂಡ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಮಂಪ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಕಂಟೇಜಿಯಸ್ ಡಿಸೀಸ್. ನ್ಯೂಸ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ, ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ, ಆದರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏಕವಚನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈಸ್ ಅಂತ ಏಕವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೇವೆ. Plural form subjects with singular or plural meaning take a singular or plural verb depending on meaning. ನೋಡಿ, ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದೆ ವಿಷಯ, ಆದರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ವಾಕ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಪ್ರಸಂಗದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅರ್ಥ ಅದರದ್ದು ಬದಲಾಗ್ತದೆ. ಆ ವರ್ಡನ್ನು ನಾವು, ಅದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವರ್ಡ್, ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ರೀತಿಯ ಆ ಒಂದು ರೀತಿಯಿಂದ ಅದರ ಅರ್ಥ ಬದಲಾಗುತ್ತೆ. ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ, ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತದೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೂ ಅದು ಏಕವಚನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ಅದು ಏಕವಚನದ ಕ್ರಿಯಾಪದ
ವನ್ನೇ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಇದು ಬಹುವಚನ ಆಗಿದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ವರ್ಡ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಟು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಈಸ್. ಆರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಏಕವಚನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆರ್ ಅಲ್ಲ. ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ರಾಂಗ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು, ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯನ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇದನ್ನು ಕರೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಏರಿಯಾ ವೇರ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಮಿಸ್ಟೇಕ್. You have to omit this R and place is or write is in place of R. Then the sentence becomes correct. Next sentence ಗೆ ನಾವು ಬರುವುದಾದರೆ, the politics of the situation were complicated. ನೋಡಿ, ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಿಚುವೇಶನನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. ಪ್ರಸಂಗ, ಸನ್ನಿವೇಶ ಹೇಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಪದವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ, ಇನ್ ವಾಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೋ ಪ್ಲೂರಲ್ ಇನ್ ನಂಬರ್, ಇದು ಬಹುವಚನದ ಪದವಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯಾಪದ ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕು. ದ ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹುವಚನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಈ ಪದ ಅರ್ಥ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ವರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. Plural form, subject with the plural meaning, take a plural verb. ನೋಡಿ, ಪ್ಲೂರಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ವಿತ್ ಅ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಬಹುವಚನದ ವಿಷಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದರ ಅರ್ಥ ಕೂಡ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿನೇ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಂದಿಗೂ ಪ್ಲೂರಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ಸೀಸರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಕತ್ತರಿ. ಸೀಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಸೀಸರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಇದನ್ನು, ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ಸೀಸರ್ಸೇ ಅಂತೇವೆ ನಾವು. ಮತ್ತು ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತೇವೆ. ದ ಪ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಶೆಲ್ಫ್. ಈಸ್ ಅಲ್ಲ. ಒಂದೇ ಬಟ್ಟೆ ತುಂಡಾಗಿದ್ದರೂ ಅದು ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಲೂರಲ್ಲೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಪೇರ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ, ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಸೀಸರ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಟೇಬಲ್. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗಿದೆ, ದ ಪೇರ್ ಅನ್ನೋದು. ದ ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಜೋಡಿ, ಅಂದರೆ ಇದು ಏಕವಚನ. ಪೇರ್ ಅಂದರೆ ಏಕವಚನ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಏಕವಚನ ಇರುವಾಗ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ದೀಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮನ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಐ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಯು ಟು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ various web sources, and as well as you can open textbooks and grammar books wherein you can find ample number of topics on the subject, usage of subject verb agreement and usage of plurals. It is not just enough to listen to one or the other class and learn these aspects thoroughly. It depends on your thorough continuous studying of the material in digital form and in physical form, in grammatical books or in web Wikipedias. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಸಲ ಎರಡು ಸಲ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಇದರ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವೆಬ್ಸೈಟ್ನಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಗ್ತದೆ, ಅದರಿಂದ ಕೂಡ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡ ಟು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಎನ್ನುವಂಥ ಗ್ರಾಮರ್ ಬುಕ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಆ ಗ್ರಾಮರ್ ಬುಕ್ಸ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಸಲ ನೀವು ಅದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸೇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಆವಾಗಲೇ ನಮಗೆ ಈ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಬ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಕುರಿತು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ, ಎರರ್ಸ್ ಕುರಿತು ತಿಳಿತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ನಿಮಗೆ ಸುಳಿವು ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅನೇಕ ಮ್ಯಾಗಝೀನ್ಸನ್ನು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು ನೀವು ಓದ್ತಾ ಇರೋದಾದರೂ ಕೂಡ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ
ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ಸನ್ನು, ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ಸನ್ನು, ಕತೆ ಕಾದಂಬರಿಗಳನ್ನು, ಡ್ರಾಮಾಸನ್ನು, ಯು ರೀಡ್ ಇಟ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ, you read it thoroughly. So students, with this we end our today's discussion. Thank you very much.